ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اب کچھ آپ کی ہیلتھ اور فٹنس کی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے جم، ایکسرسائز، کھیل کود بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہماری زندگیوں میں خاص طور پہ گیجٹس کے آنے کے بعد تھوڑی کمی ہوگی ایسے لگتا ہے. سو جناب، لوگوں کی اگر بات کریں، مختلف لوگوں کی ہمارے علاوہ بھی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور کوششیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو اس حوالے سے مختلف کھیلوں کا حصہ بنتے ہیں. تو کبھی کبھی اس میں انجریز بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سپورٹس اور انجریز ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایک سپورٹس مین کی زندگی میں ایسے خوشی کے دن کم ہی آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بھرپور ایکٹیویٹی سپورٹس کی ہوتی ہے تو بالکل ختم ہو جاتی ہے، محدود ہو کے رہ جاتی ہے. اس حوالے سے جو ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے بڑا مشہور لاہور کا، اس نے ایک نیا پلان، ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں انہوں نے ایک سپورٹس میڈیسن سینٹر بنایا ہے. اس میں کھیلوں کی ادویات سے متعلق ماہرین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور جسمانی طور پر مشکل ملازمتوں والے کھلاڑی اور جو پیشہ ور افراد ہیں ان کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی بنا کر اس کا بنیادی مقصد ہے کہ ان کو مدد فراہم کی جائے. جو روح رواں ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر کامران بٹ، جو کہ کنسلٹنٹ سپورٹس میڈیسن آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر ہاسپٹل ہیں، اور ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں اور اس سینٹر کے حوالے سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 17 سال سے زیادہ کام کر چکے ہیں آئرلینڈ اور یو کے اندر بھی اس حوالے سے، تو ہم ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اوبویسلی سب سے پہلے تو ہم سپورٹس میڈیسن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ ہے کیا، اس کی امپورٹنس کتنی ہے پاکستان میں اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں، دین پھر ہم ڈاکٹرز ہاسپٹل کے جو سینٹر ہے ایکسیلنس سینٹر، اس کے حوالے سے بھی جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ ایکسپریس، اور جس طرح سے وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اچھے حوالوں سے عوام کی آگاہی کے لیے ایک انٹرٹیننگ پلس انفارمیٹیو چینل چلا رہے ہیں، تو بہت اچھا سوال کیا. سب سے پہلے میں اس کو آسان فہم زبان میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. شعبہ جات میں میڈیسن ڈیوائیڈ ہوتی گئی. اب بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، کوئی سرجن ہوتا ہے، کوئی فزیشین ہوتا ہے. اسی طرح ایک وقت آیا کہ ایک شعبہ ایسا جنریٹ ہوا جو ایکٹیو لوگوں کا شعبہ تھا. آسٹریلیا سے اس کا آغاز ہوا، جاتے جاتے انگلینڈ اور پھر امریکہ اور تمام ملکوں میں پھیل گیا. انہوں نے کہا جو لوگ فزیکلی ایکٹیو ہیں، جو سپورٹس کھیلتے ہیں، اس کی انڈسٹری انہوں نے دیکھی. سپورٹس مین کو جب چوٹ لگ جاتی ہے تو اسے یہ نہیں پتا اس کے دانت پہ چوٹ لگ سکتی ہے، ٹانگ پہ لگ سکتی ہے، ہاتھ پہ لگ سکتی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اس کو اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے سب میں مل کر ملٹی ڈسپلنری ٹیم، انہوں نے کہا کہ سارے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور تاکہ کوئی بندہ اس کی رسپانسبلٹی لے اور ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں جن میں کھیلوں کا ترویج، اس کی ایکسرسائز، اس کی بیماریوں کی تشخیص، اس کا علاج، جس نے ایک انتہائی ریولوشنل، ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ اس میں نئے نئے علاج دریافت ہوئے. اور ریٹرن ٹو پلے، اصل واقعہ یہ ہے کہ اس ایکٹیو پرسن یا سپورٹس پرسن کو دوبارہ کھیل میں بھیجا جائے. اس کو ہم سپورٹس میڈیسن کہتے ہیں، اور اس کا یونٹ دنیا میں تو تھا. جیسے پاکستان میں ہم ہر وقت کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم نے جب وہاں سے، میں نے جب 17 ایئرز آئی واز ان انگلینڈ اینڈ آئرلینڈ، تو وہاں جب ہم نے تعلیم حاصل کی تو یہ خواہش تھی کہ ہم یہ تمام سہولتیں پاکستان لے کریں گے. تو اس کا میں ڈاکٹر اسپتال کی انتظامیہ اور آپ کے توسط سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ دیا کہ میں ایز اے آرتھوپیڈک سرجن پہلے ٹرینڈ ہوا، پھر میں نے سپورٹس میڈیسن میں ڈپلوما کیا، پھر میں نے سپورٹس میڈیسن میں FRCS ٹائپ فیلوشپ کیا. تو اس کے بعد ہم نے وہاں ایک ڈیڈیکیٹڈ کیا ہے کہ کھیل کے مریض کو چوٹ لگتی ہے، وہ ایمرجنسی یا اپنے قریبی ڈاکٹر یا کوچ یا فزیو سے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں. تو اس کی گراؤنڈ میں چوٹ لگنے سے بچاؤ سے لے کے چوٹ لگنے تک، جم میں چوٹ لگنے تک، ایک بزرگ جو واک کرتے ریکوری تک واپس ان کو اس کو ہم سپورٹس میڈیسن. اچھا، یہ جو سپورٹس میڈیسن ہے، یہ کیا فزیو تھراپی سے الگ کوئی چیز ہے یا بیسیکلی سپورٹس میڈیسن کا امبریلا ہے اور اس کے نیچے فزیکل تھراپی یہ چیزیں آتی ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. تو بالکل جو سپورٹس فزیو تھراپی کا مطلب ہے فزیکل تھراپی، یعنی ورزشوں سے مطلب ان سے ریکور کرنا. تو سپورٹس میڈیسن میں وہ اس کا ایک امبریلا کے نیچے آتی ہے. جب آپ مریض کا علاج کرتے ہیں، اگر مریض کو چوٹ لگی ہے، اسے پلاسٹر، آپریشن یا کسی چیز کی ضرورت ہے، جب وہ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ وہ چوٹ ریکور کر جاتی ہے، تو دوبارہ اس اعضاء کو چلانا اور اس کو ریہیبلیٹیٹ، اصل میں لفظ میں فزیو نہیں کہوں گا بلکہ میں لوگوں کے لیے، تمام افراد کی اطلاع کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے جسے ریہیب مخفف میں یا ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں. ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہے کہ وہ ورزشوں سے فزیو آکیوپیشنل تھراپی جو ہمارے ملک میں نہیں ہے، کہ گھر میں جا کے دیکھیں
कैसे बैठना है, ग्राउंड में उसके लिए क्या करना है, ब्रेस कौन सी पहचानी है, तो रिहेबिलिटेशन जो उसकी फर्दर ब्रांच है उसके नीचे फिजियोथेरेपी आती है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हम एथलेटिक्स के हवाले से बात करें तो किस तरह की नॉर्मली इंजरीज जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं और जिसका शायद उसकी सिवियरिटी का आइडिया उस तरह से नहीं होता जो अब आप लोग डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर जिस हवाले से काम करें? जी बहुत अच्छा सवाल किया। ये ना कंट्री स्पेसिफिक है। मैं जब वेस्ट में था, इंग्लैंड और आयरलैंड, फिर बाद में कुछ अर्सा अमेरिका और यूरोप में रहा, तो उसमें मैंने देखा कि उनका रग्बी, फुटबॉल और चीज़ें, हमारा मुल्क जो है उसमें क्रिकेट। आपको मैं एक ऐसा सर्वे बताऊं जो आप सबके लिए होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि इस कमरे में या सुनने वालों में किसी ने क्रिकेट देखी ना हो, खेली ना हो या इसमें इन्वॉल्व ना हो। 2 करोड़ के करीब पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से बिल वास्ता या बिला वास्ता इस इन्वॉल्व है, कोई कोच हैं, कोई खिलाड़ी हैं। तो पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उसकी इंजरी सबसे ज्यादा है। क्रिकेट की इंजरीज बाकी स्पोर्ट्स इंजरी से मुख्तलिफ है। इसमें ज्यादातर हाथ की इंजरियां, उंगलियां हमने देखी होगी उसमें छोटे छोटे फ्रैक्चर, अंगूठे के फ्रैक्चर या शोल्डर के फ्रैक्चर। और लाइटर नोट, दिल की बीमारियां भी होती हैं इससे। हमें तो हमारी टीम जब मैच फंसा बैठती है तो हमें तो हमारा तो दिल भी डूब रहा है। उसका जो इमोशनल फैक्टर है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी जो दूसरी हैं, मैं कभी कभार घुटने की, और फुटबॉल जो हमारे अफराद खेलते हैं उनमें टखने की बीमारियां ज्यादा है। जो लोग हमारे दूसरे हैं हॉकी प्लेयर्स, उनमें कॉन्टैक्ट इंजरी ज्यादा है। कॉन्टैक्ट मतलब होता है उनको बॉल लगती है, हॉकी लगती है, उनको चीजें लगती हैं, तो उनमें हाथ के फ्रैक्चर, बाजू के फ्रैक्चर, टांगों की इंजरीज। तो अगर मैं समराइज करूं तो ज्यादा घुटना यानी बाजू, जिसमें आपका जो है कंधा, और टखना, इसकी इंजरीज हमें ज्यादा मिलती है, और कुछ सॉफ्ट टिश्यू। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब क्योंकि आपने फुटबॉल का भी जिक्र किया, स्पोर्ट्स में तो मुख्तलिफ खेलें आ जाती हैं, इवन इटसेल्फ क्रिकेट के अंदर हेड इंजरीज भी हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है, कार्डिक भी हो सकता है। तो इससे तो ऐसा लगता है कि ये एक कंप्लीट एक ऐसी शक्ल है इलाज की जिसके बारे में हम बात करें, और इसमें सब कुछ ही आ जाता है। तो हम स्टैंड कहाँ करते हैं पाकिस्तान में? आपके सेंटर की भी बात कर लें या ओवरऑल टेक्निकली, क्योंकि इसमें न सिर्फ अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, आप जैसे स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, बल्कि इसके साथ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी तो चाहिए होती है। तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? बहुत ही अच्छा और आपने टेक्निकली और अच्छा सवाल किया है कि आपने जैसे स्पेशलिटी को लोगों को आगाही दे रहे हैं। बिल्कुल, हेड इंजरी प्लेयर से मिलता है, उसे हम कंकशन कहते हैं, उसमें डेथ भी हो सकती है उसमें। और जैसे कार्डिक की आपने बात की, हम इसे कार्डिक स्क्रीनिंग, ब्रूज स्क्रीनिंग, यानी हमारा अब ये गाइडलाइन है, हमारे पास डिफिब्रिलेटर होना चाहिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में, और हमारे पास कंकशन या हेड इंजरी की गाइडलाइन, अब सब कुछ गाइडलाइन है। हम कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका सवाल का जवाब, हम बहुत ही प्रिमिटिव है, जैसे हमारे बाकी शोबा जात हैं। अभी तक हमारे खेलों में अजीब सी बात है कि कोई गिरता है या सर टकराता है तो वो उसको सर पे मालिश करके कहता है दोबारा खेलो। कोई ऐसा गाइडलाइन प्रोसीजर इन प्लेस नहीं है जो वहाँ टीम के साथ जो पर्सनल हैं, जो लोग उनके साथ होते हैं, फिजियो हैं या उनके कोचेज हैं, उनको एजुकेट किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो इंजरी प्रिवेंशन, जिसको हम कहते हैं कि चोटों से रोकना, फिर वो तमाम गाइडलाइंस आप ले आउट है इसमें, जो कि हमारा गाइडलाइन हम कहते हैं एक तरीका बता दिया गया है कि अगर आप प्ले डॉक्टर आपको होना चाहिए, मैच डे डॉक्टर होना चाहिए, यानी बंदा मैच डे पर ये तमाम चीजें ज़हन में रखे अवेलेबल। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में हम बहुत प्रिमिटिव है। डॉक्टर अस्पताल के प्लेटफॉर्म से हम तमाम लोगों को मुख्तलिफ सेमिनार्स और चीज़ों के जरिए, और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हूँ, पाकिस्तान हॉकी, पाकिस्तान के दूसरे इदारों के साथ, ताकि इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, एथलेटिक्स के हवाले से, एथलीट्स के हवाले से डॉक्टर्स हॉस्पिटल का जो सेंटर है, किस तरह की सहूलियात उन्हें दी जा रही हैं? इसमें रिकवरी के चांसेस और लोगों की जो एक अवेयरनेस है, यानी एथलीट्स को वहाँ पे आना, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल? बहुत अच्छा फिर आपने बताया लोगों की अवेयरनेस के लिए। इसमें यह है कि तशखीस सबसे बड़ी बात है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा वहाँ हमने काम किया कि पहले ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, हमारे पास फुली क्वालिफाइड स्टाफ है, फिर हमारे पास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल, यानी जो हम MRI 1.5 टेस्ला बेहतरीन मशीनों से स्पेशल टेस्ट इनके किए जाते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास लंग्स के लिए पूरा लैब है जो उनके लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं एथलीट्स के, वो भाग सकते हैं कि नहीं। कार्डिक के हमारे पास पूरी सर्विसेज है, तो वो हम एथलीट्स की स्क्रीनिंग करते हैं। वो एक बहुत बड़ा काम है कि स्क्रीन की स्क्रीन हो, ताकि उसको कोई कार्डिक प्रॉब्लम ना हो और उसको मसमना ना हो, वो वापस भाग सकता है कि नहीं, उसके लंग्स सही काम कर रहे हैं, उसकी रनिंग कैपेसिटी वगैरह। और जब उसे कोई मर्ज हो जाता है तो वो हमारे रेडियोलॉजिस्ट जावेद असगर साहब का पूरा ग्रुप है जो कि हमें फिर उसमें हेल्प करता है। और सबसे जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमने आर्थ्रोस्कोपी का सबसे बड़ा सेंटर बनाया। वो क्या है कि बगैर खोले की होल या लेज़र के जरिए हम उनके जोड़ों का इलाज डे केस करते हैं।
अच्छा और इसी वजह से रेवोल्यूशनाइज हुई आर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जरी। अच्छा, आपने क्या इसको लिमिटेड किया है स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए, या फिर किसी भी एज ग्रुप के लोग अगर वो सिमिलर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो दे कैन कम ओवर देयर? इसीलिए मैंने जब पहले ही आपको जिक्र किया कि लोग इसको समझते नहीं। जो भी बंदा एक्टिव है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में आता है। ओके, जिसकी भी कोई फिजिकल एक्टिविटी है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ लाहौर में बेतहाशा और पाकिस्तान में बिलामूम बेतहाशा जिम है, लोग रनिंग करते, बाग है, मुख्तलिफ चीज़ें, वो सारे लोग इसके अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। ठीक है, इन दी एंड जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप कुछ भी कहना चाहें इस हवाले से, इन जनरल इन देयर लाइफ कोई एहतियात सजेस्ट करना चाहें बीइंग डॉक्टर विद दैट, अपने सेंटर के हवाले से भी, एनीथिंग? तो इससे हम दोबारा कहना चाहेंगे कि हमने एक कल्चर बनाना है कि हमने एक मुस्तरद डॉक्टर के पास जाना है। इंजरी प्रिवेंशन से एहतियातें करनी है कि हमें चोट ना हो, तो उसकी ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर के पास सिर्फ इलाज के लिए जाना है। आपने ट्रेनिंग स्पोर्ट्स शुरू करनी है, उसके स्पेसिफिक आपने मालूमात हासिल करनी है सेंटर से। अगर आपको चोट हो जाती है तो आपने हमारे सेंटर में तशरीफ़ लाना है और उसमें फिर हम आपको रिटर्न टू प्ले की फुली फैसिलिटीज़ देंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने शुक्रिया टॉपिक के ऊपर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से सेंटर डेवलपर्स के हवाले से डॉक्टर कामरान भट्ट हमें बता रहे थे।